ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, आपने कुछ भजनों का रस माणिया है। भजनों विचों कई ऐसियां पंक्तियां सामने आदियां हैं जो कई बार इंसान के लूं कंडे खड़े हो जाते हैं, पर उन्होंने जिन्हां नूं ठोकर लगती है, ਜਿਹੜੇ ठोकर खा जाते ने वो अपना जन्म सुधार लेंदे हैं। ठोकर मन को ठाक भी पावे, ठोकर लग जाए साडे मन नूं विकारां वल्लों ठाक देंदी है। ठोकर लग जाए असी बहुत सारिया चीज़ां छड्ड सकने आ। ठोकर मन को लावे खा, ठोकर बनिया इंसाना, सुधर गया जो जन्म वीराना। अगर ठोकर लग जाए तो इंसान दा जीवन सुधर जाता है, क्योंकि जीवन विच ऐसा ही है। पिछले साल बंबे गए, बंबे 10-12 दिन रहे, वापसी ते मुड़ रहे सां। रेल विच बैठे सां, साडे नज़दीक एक अंग्रेज आके बैठ गया और एक होर पढ़िया लिखिया इंसान बैठ गया। गल्लां बातें करदियां करदियां एक संत महात्मा आके बैठ पे। संत महात्मा दे नाल बचन विलास कुछ होए तां घंटे के बाद उस संतां ने बोझे विचों बीड़ियां दा बंडल कढ़िया, लगा के बीड़ी ते पीण लगे, शुरू कर दी। असा किया, महात्मा जी आप कितना चिर होया संत बने? कहंदे जी मैनूं तां 12 साल हो गए ने, गुरु चरनां विच ही मैं रहिंदा हां, संगत विच मैं सत्संग करदा हां, लोकां नूं प्रचार करके गुरु चरनां विच ले जाण दी प्रेरणा देंदा हां। तो अचानक ही वचन होया, मैं आख्या महात्मा जी जो आप ही बीड़ियां पी रहे हो ते तुसी किसे नूं की ज्ञान करोगे, किसे दी मर्यादा सफाई वास्ते तुसी की उपराला करोगे? उस दे मन विच एडी ठोकर लगी कि यह गल मैनूं किसे नहीं सी अज तक कही। अखियां विचों आंसू बह टुरे और बीड़ियां दा बंडल बोझे चों कढ़िया, तीलां वाली डब्बी लई, डब्बी तीलां वाली भी ते बीड़ियां दा बंडल भी भन्न तोड़ के तां बाहर मारिया रेल दे कमरे चों। नाल ही हथ जोड़ के कहन लगे, लो महाराज ये जो ठोकर सानू वजी है, असी प्रण करते हाँ कि सारा जीवन असी बीड़ी नहीं पीआंगे। सो कहण दा भाव है, जे तां ठोकर खा जाए इंसान तां ये बंदगी कर सकता है, बंदगी करन लग जाता है, जीवन इसदा सुधर सकता है। सो आओ भंडारा कल है, कल सत्संग का प्रोग्राम है, तो रात सात संगत आने के कारण विचार बनाया श्री मनोहर लाल जी होरां
कि रात भी सत्संग हो जाएगा। ठीक है, सो आओ चंद घड़ियाँ साध संगत के चरण परसने हैं। तो मैं उम्मीद करता हाँ कि आप चुपचाप का साथ दे के अपने हिरदियां विच वसाओगे। हाँ जी। बाणी श्री गुरु रविदास जी नितनेम। तिस जेवड़ दाता को नहीं, तिस जेवड़ दाता नहीं को, गुर अपरंपर सोए। तिस जेवड़ दाता नहीं को, गुर अपरंपर सोए। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, श्री गुरु रविदास जी महाराज ने कितना एक प्रैक्टिकल करके ये वचन उच्चारण किया होया है। तिस जेवड़ दाता नाहे को गुर अपर पर सोए। क्योंकि पहले ही वचन विच फरमान करते ने कि इंसान तेनू अजे समझ नहीं आई कि उस मालक दे बराबर दा कोई दुनिया विच नहीं, पताल विच नहीं, आकाश विच नहीं, उस परमेश्वर दे समान कोई नहीं। जदों तू छड्ड के मालक दी बंदगी, मालक दे नाम दी कमाई छड्ड के चेलियां चपटियां मगर दौड़दा है, बनाइया हुईयां कबरां मगर दौड़ना, समाधियां मगर दौड़ना, कागजां दियां फोटोआं दे अगे धूप दिखाउणा है, देवी देवतियां दियां पूजा करना है, भूतां प्रेतां दियां पूजा करना है। सज्जना तू तो रब दे शरीक पैदा कर रहे हैं। महाराज कहते तिस जेवड़ दाता नाहे को, ऐसा होर कोई दाता नहीं जिसने तेनू 84 लाख जूना विचों उत्तम ये चोला बख्शिया है। 30 लाख किस्म के रुख दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं और 14 लाख किस्म के पंखी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के इंसान, हवान, भूत, प्रेत, जस, किन्नर, पिशाच हैं। ये सारे दे सारे सज्जना बाकी दे सब तेरे तो थल्ले मालक ने रचना रची है। सारियां जूना तो उच्चा जन्म तेनू देण वाला कौन है? वो दाता जो तेनू देई जा रहा तेरे कोलों वापस मंगदा नहीं। धरती तेनू फरी दिती है, आकाश फरी दिता है, सूरज चंद्रमा फरी दिता है, दिन ते रात फरी दिता है, पानी दिता है, अग दिती है, हवा दिती है। ये सब चीज़ां उत्ते तू कोई मुल नहीं खर्चिया होया। वो एडा वड्डा दाता है कि उसके समान कोई दाता नहीं, ना कोई हो सकता है। तिस जेवड़ दाता नाहे को गुर अपर पर सोए। कहंदे ने जे तू सतगुरां दी शरण जावें तेनू फिर पता लगे कि सचमुच वो मालक ही सारी सृष्टि का मालक है। उस दे तुल किसी दी पूजा करनी वड्डी भुल है, क्योंकि जिड्डा वड्डा परमात्मा है उसनू छड्ड के किसी दूसरी पूजा विच लगना ओडी ही वड्डी भुल है। इस वास्ते गुरु साहब फरमान करते हैं
कि उस मालक जैसा कोई नहीं, ਉਹਦੇ जैसा ਉਹੀ है। हाँ जी। ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਈਤ ਪਰਮ ਥਕੇ ਸਭ ਲੋਏ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਈਤ ਪਰਮ ਥਕੇ ਸਭ ਲੋਏ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਤਿ ਹੈ, ਪਰਮ ਥਕੇ ਸਭ ਲੋਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਫਾਰਮਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਇਬਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸਤ ਹਸਤੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਤਿ ਹੈ, ਭਰਮ ਥਕੇ ਸਭ ਲੋਹੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਦੂ ਜੀ ਨੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਦੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਵਰੀ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਣ ਊਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਮੌਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਪੂਤ। ਦਾਦੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਤਨੀ ਬਾਵਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਵਨਾਥ ਔਰ ਸਿੱਧ ਸਰਵ ਗੁਰ ਮਾਨੇ ਤੇ ਓਏ। ਦੇਵਨਾਥ ਔਰ ਸਿੱਧ ਸਰਵ ਗੁਰੂ ਮਾਨੇ ਤੇ ਦੇਵਨਾਥ ਉਤ ਸਿੱਧ ਸਰਬ ਗੁਰ ਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਲੈ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, 10 ਗੁਰੂ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਜੁਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਾਂਹ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਟਿਕੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਵਾਂਗੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਰਵਿਦਾਸੀ, ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹਾਂ, ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਤਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਖੰਡ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀਏ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹੀਏ, ਵਾਗਰੂ ਵਾਗਰੂ ਕਹੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀਏ, ਵਾਗਰੂ ਵਾਗਰੂ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਤ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹ ਜੋ ਅਖੰਡ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹ ਜੋ ਅਮਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਲੀਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾਫ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾਮ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਤੀ ਵਿਉਮ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕੋਏ। ਧਰਤੀ ਵਿਉਮ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕੋਏ। ਧਰਤੀ ਵਜੂਮ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੈਸੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੋਮ, ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਓ, ਰਾਮ ਮਸ਼ੂਕ ਨਾ ਦੂਰ। ਰਵਿਦਾਸ ਸੀਸ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਦੇਂਗੇ ਦਰਸ਼ ਹਜੂਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਊ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਐਨਕ ਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ।
जैसे कोई शीशे के सामने खलो के अपना आप वेखदा है, कदे मेरे सारे शरीर की ऐनक ऐसी बन जाए जिदे विचों दी मैं आप जी नूं पछाण लवां। ए तन मेरा चश्मा होवे, मुर्शद देख न रज्जा हूँ। सारा शरीर मेरा एक ऐनक बन जाए ते मुर्शद दा दीदार करके रज्जा नाम है। फिर इत्थे ही नहीं खलो जाते, इस तो फिर गां फरमान करते हैं, कहते लूं लूं दे मुढ़ लख लख चश्मा, एक एक वाल दे मुढ़ लख लख चश्मा होवे। लूं लूं दे मुढ़ लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूँ। एक एक वाल दे मुढ़ लख लख चश्मा ऐनक होवे। एक नाल वेख के मैं कज के दूजी नाल वेखा, दूजी नूं कज के तीजी नाल, तीजी नूं कज के चौथी नाल। इसी तरह 35 करोड़ रोम रोम दे रस्ते मैं आप जी दे दीदार कर सका। हजरत बाऊ जी फरमान करते हैं, लूं लूं दे मुढ़ लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हूँ। फिर फरमाउंदे ने, इन्नी वार दर्शन करके सतगुर दा फिर भी मैं किते खलो ना जावां, थक ना जावां। इंदे इतने डिठिया मैनू सबर ना आवे, होर किते वल भज्जा हूँ। कहंदे मुर्शद दा दीदार हजरत बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूँ। सो गुरु रविदास जी फरमान करते हैं ना, इसी तरह जिवें धरती विच पानी रमिया पिया है, हर जगह ते पानी दे उपर धरती है, इसी तरह तेरे रोम रोम विच वो प्रभु परमात्मा रमिया होया है। जैसे घ्यो दुध विच रमिया होया है, जैसे बर्फ दे अंदर ठंड रमी हुई है, जैसे अग दे अंदर सेक रमिया होया है, जैसे सूरज दे अंदर धुप रमी हुई है, इसी तरह सज्जना तेरे विच तेरा मालक रमिया होया है। पर जब तक तू रिड़केगा ना, उन्ना चिर घ्यो न्यारा नहीं हुंदा। इसी तरह तू अपने आप नू जब तक नहीं रिड़केगा, तेरा मालक तेरे तो सामने अंदर दे नेत्र नाल देखण नू नहीं मिलेगा। हाँ जी। पातालपुरी जग कार तुन, कश मश भी जोए। पातालपुरी जग कार तुन, कश मश भी जोए। पतालपुरी जयकार धुन, कश मछ भी जोए। सज्जना तू पताल विच चला जा, आकाश विच चला जा, दोनों के दरम्यान विच वसदा है। पर कदे तेनू पहचान आई है कि तुर धाम तो मालक किहड़ियां धुनां तेरे अंदर भेज रहा? कदे उस धुन की पहचान कीती है? कदे उस आवाज़ की पहचान कीती है? सारा दिन गड्डियां दा रौला, हारनां दा रौला, घर बाहर दा रौला, कम्मा काजां दा रौला, मैं ते तू दा रौला, नारी पुरुष दा रौला, सारा शोर मचिया होया तेरे अंदर। उस धुन तेनू किवें सुनाई देवे? उस धुन की तू पहचान नहीं कर सकिया। क्यों कि तू उस धुन नू सुनन वास्ते अपने कन वेले नहीं कीते, अपने कन्नां नू वेलियां नहीं कीता। सारा कुछ बाहर कढ़ के कन्नां विचों उस धुन नू सुनन वास्ते अंदर दे कन्नां विच आस नहीं लगा रखी।
ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਧੁਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧੁਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਧੁਨ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤ ਉਪਕਾਰੀ ਜਗ ਹੋਏ। ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤ ਉਪਕਾਰੀ ਜਗ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਲਵੰਤ ਨਹੀਂ। ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੌਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। 65-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਜੋ ਬਾਂਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਫਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਮਾਗ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਐਉਂ ਕਰ, ਐਉਂ ਕਰ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦਸਤਕਾਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਫਰੀ ਭੇਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ ਫਰੀ ਭੇਜਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਫਰੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ, ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਟਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੇਸ਼ ਗਣ ਪਵਨ ਬਸੰਤਰ ਤੋਏ। ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੇਸ਼ ਗਣ ਪਵਨ ਬਸੰਤਰ ਤੋਏ। ਸੱਜਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ।
ਹਮੇਸ਼ ਗਣ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ, ਇੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੈ ਸਭ ਬਪਰੇ ਕੀਟ ਸਮ, ਲਖੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਏ। ਜੈ ਸਭ ਬਪਰੇ ਕੀਟ ਸਮ, ਲਖੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਏ। ਇਹ ਸਭ ਬਪਰੇ ਕੀਟ ਸਮ, ਲਖੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਲੋਕ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ, ਹਮੇਸ਼ ਗਣ, ਪਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰ ਸਭ ਬਪਰੇ ਕੀਟ ਸਮ, ਲਖੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਲੋਕ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ, ਹਮੇਸ਼ ਗਣ, ਪਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਹਮੇਸ਼ ਗਣ, ਪਵਨ, ਬਸੰਤਰ ਤੋਹੇ, ਇਹ ਸਭ ਬਪਰੇ ਕੀਟ ਸਮ, ਕੀੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੇ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਗੀ। ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪੁਕਾਰ ਕਰ, ਪਰਮ ਪੀਤ ਮਨ ਖੋਏ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪੁਕਾਰ ਕਰ, ਪਰਮ ਪੀਤ ਮਨ ਖੋਏ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਡੰਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਛਿਲੇ ਕਰਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੇਲਿਆਂ ਚਪਟਿਆਂ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। 68 ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਫਲ, ਹੋਵਤ ਜੋ ਸਚ ਜਾਗ। 68 ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਫਲ, ਹੋਵਤ ਜੋ ਸਚ ਜਾਗ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ, ਹੋਵਤ ਜੋ ਸਚ ਜਾਗ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 68 ਤੀਰਥ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 68 ਤੀਰਥ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ
68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇਗਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ 68 ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਰੂਹਾਂ ਭਜਨ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗੋ ਹੰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗੋ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਕੂੰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਵੇ ਪਨਹਾਰੀ। ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਵੇ ਪਨਹਾਰੀ। ਪਨਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ। ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਲੱਜ ਨਹੀਂ तो वो पानी नहीं कढ़ सकेगी खूह विचों। इसी तरह ही कहते ने कि अंतर कूंटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पीवे पनहारी। पनहारी कहते ने पानी भरन वाली रूह नूं, और शब्द नूं कहते ने कि वो लज है जिस दे नाल उथों अमृत जाके पीता जा सकता है, जो कि अमृत की प्राप्ति होंदी है। जिथे कि जाके रूहां अमर हो जांदियां ने, उन्हां नूं फिर अमर रूहां विच जाके बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होंदा है। इस वास्ते गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु रविदास जी बड़ी उच्ची फरमान करते हैं, बड़ी उच्ची बाणी नाल समझाउंदे हैं। हाँ जी, ध्यान तरो प्रभु भजन माए, तो होवे बड़ भाग। ध्यान तरो प्रभु भजन माए, तो होवे बड़ भाग। ध्यान तरो प्रभ भजन में तो होवे वड भाग। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਗਵਾਨ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਮਕਾਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਭਾਗਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਗਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਗਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗਿਣਨੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਭਾਗਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਣਨੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਸ਼ ਮਨ ਕਾ ਫੇਰ ਲੈ, ਬਿਰਤੀ ਕਾ ਕਰਤਾਗ। ਮਨ ਕਾ ਫੇਰ ਲੈ, ਬਿਰਤੀ ਕਾ ਕਰਤਾਗ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਮਨ ਕਾ ਫੇਰ ਲੈ ਵਿਰਤੀ ਕਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਮਣਕਾ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਸ਼ਕਲ ਸੇ ਤੇਜ ਕਹਾਵੈ, ਪਾਰਵਤੀ ਬੈ ਬਿਰਖ ਲਗਾਵੈ। ਬਿਰਖ ਬਿਰਖ ਮੈਂ ਯੁਗੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਬ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਇੱਕ ਪੱਛਮ, ਇੱਕ ਜਾ ਚੜੀ ਆਕਾਸ਼। एक मुखी लदराज श्री नारायण जी को वरना, दो मुखी लदराज चंद सूरज को वरना, तीन मुखी लदराज त्रैलोकी को वरना, चार मुखी लदराज चौं वेदां को वरना, पांच मुखी लदराज पंजा पांडवां को वरना, छे मुखी लदराज छठे कृष्ण देवा को वरना, सत मुखी लदराज सत्ता देवियां को वरना, अठ मुखी लदराज अठ कुड़ी नागां को वरना, नौ मुखी लदराज नौ नाच 84 सिद्ध को वरना, 10 मुखी लदराज 10 नामे अवतार 10 अवतार को वरना। हाथ में पहले लदरास हसनपुरी का राज होता है, गल में पहले लदरास गोकुलपुरी का राज होता है, सिर में पहने सरनपुरी का राज होता है, पढ़ मंत्र पहने लदरास कोतरा से गऊ का दान होता है, अनपढ़ मंत्र पहने लदरास मरण मूल की गति ना पावे, पढ़ मंत्र पहने लदरास वो सन्यासी अमरलोक को जावे। भाई जे माला पा लैन नाल ही अमरलोक नूं चला जाए तो फिर बाकी करन दा की जरूरत है? नहीं। कबीर साहब भी फरमान करते हैं, कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोहे। वो लकड़ी दे माले माला मनके, या पत्थर दे मनके, या संख मरमर दे मनके, परोए हुए माला लोकां नूं क्या दिखलांदे हो। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोहे, हिरदे राम ना जपिया ये जपनी क्या होए। जे तेरे हिरदे विच माला नहीं फिरी, मन दा मनका नहीं फिरिया, ये माला तेरा की भला करेगी। क्या ये मनके दिखाउंदा है लोकां नूं। हाँ जी। ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਇਓ, ਇਹ ਜਗ ਸਗਰੋ ਵਾਗ। ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਇਓ, ਇਹ ਜਗ ਸਗਰੋ ਵਾਗ। महाराज फरमान करती हैं कि वो ऐसी माला तेरे अंदर है जिस दा सिमरन करके ये सारा संसार रचिया गया है, जिस दे सिमरन विचों पैदा हुए। भाव नाम तो ही धरती आकाश सूरज चंद्रमा पौन पानी हर चीज नाम तो प्राप्त हुई। जिस तो परमात्मा सी, परमात्मा नाम परमात्मा दे कोल सी। जदों रचना रचनी चाही ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਚੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦੋ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦੋ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉੱਚੀ ਰੀਤ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਰਿਹੋ ਮਨ ਸਦ ਹੀ ਲਾਗ। ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮੈਂ, ਰਿਹੋ ਮਨ ਸਦ ਹੀ ਲਾਗ।
ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇ ਰੋ ਮਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਗ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਐ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ, ਨਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਲੈ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਲੈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਲੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਲੈ ਪਾਣੀ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਗਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਟੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਧ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਛਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਓ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਟੱਪਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਦੋਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਹੰਗ ਗੁਣ ਪਾਜ, ਮਨ ਮਤ ਆਪਣੀ ਤਿਆਗ। ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਹੰਗ ਗੁਣ ਭਜ, ਮਨ ਮਤ ਆਪਣੀ ਤਿਆਗ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਮਗਰ ਨਾ ਚੱਲ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮਤ ਪੱਲੇ ਬੰਨ। ਮਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸ਼ ਅਸਰਤ, ਮਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ, ਮਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੋਟੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ, ਮਨ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਮਨ ਦੀ ਆੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਨ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ ਵੱਧ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਤ ਵੱਲ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਣੋਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਸਾਗਰਾ, ਧਿਆਨ ਨਰੰਜਨ ਨਾਮ। ਗੁਣੋਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਸਾਗਰਾ, ਧਿਆਨ ਨਰੰਜਨ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣੋਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਸਾਗਰਾ, ਧਿਆਏ ਨਰਿੰਜਨ ਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ,
ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਣੋਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਸਾਗਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਥਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਣੋਂ ਕਾ ਹੋਵੇ ਸਾਗਰਾ ਧਿਆਏ ਨਰਿੰਜਨ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਤੇਰੇ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਤੇਰੇ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਸੱਜਣਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋ ਥਾ ਤੇਰੇ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ। ਕੀ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪਰਲੋਕ ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਲੋਕ ਚ ਕੰਮ ਆਣਗੇ? ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਲੋਕ ਚ ਕੰਮ ਆਣਗੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਲੋਕ ਚ ਕੰਮ ਆਏਗੀ? ਪੈਸਾ ਪਰਲੋਕ ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਪਈ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤਾ ਚੇਤਨਾ ਗਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾਮ। ਕਰਤਾ ਚੇਤਨਾ ਗਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾਮ। ਕਰਤਾ ਚੇਤਨਾ ਆਵਹੀ ਭੂਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਭੂਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾਮ। ਉਸ ਦਾ ਅਮਰ ਨਾਮ, ਅਖੰਡ ਨਾਮ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਤੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੱਲੋਂ। ਕਰਤਾ ਚੇਤਨਾ ਆਵਹੀ ਭੂਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜ ਕੇ ਖੋਟੇ ਕਰਦਾ ਕਾਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋੜ ਕੇ ਖੋਟੇ ਕਰਦਾ ਕਾਮ। ਪਰ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ।
ਬਰਖਲਾਫ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਔਗਣ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਾਨ। ਔਗਣ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਾਨ। ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਔਗਣਹਾਰ ਹੈ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜੰਜੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਧੀ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੰਜੀਰ ਸਾਡੇ ਲੰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਾਂਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਠ ਪੈਰ ਭਗਵਾਨ ਪਜ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਮ। ਆਠ ਪੈਰ ਭਗਵਾਨ ਪਜ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਪੈਰ ਭਗਵਾਨ ਜਪ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਠਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਬਲ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ, 2 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਅੱਠਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਮ। ਜਮ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹਰ ਜੀਵ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਮ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਮ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਖਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਆਉਣਗੇ, ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਧੁਰ ਧਾਮ ਸਤ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਜਾਏ ਚੜ ਬੇਬਾਨ ਪੇ, ਇੱਕ ਬਾਂਧੇ ਜੰਜੀਰ। ਇੱਕ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਣਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਾ ਵਾਲਾ, ਹਾਥ ਲਿਓ ਤੋੜਿਓ ਜਮ ਕਾ ਤਾਲਾ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਮਟਾਇਓ, ਸਹੰਸਰ ਕਾਲ ਜੀਤ ਕਰ ਆਇਓ, ਚੰਦ ਲਗਨ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਮੇਟ ਦੀਏ ਜਮ ਭੂਪ ਤਰਾਸਾ,
ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਅਮਰ ਕਰ ਵਾਸਾ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਸਰਬ ਦਿਲਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਨ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਨ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਨਾੜੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹਨ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਮਰ ਨਾਮ, ਅਖੰਡ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਬਨਾਵਟੀ ਨਾਮ, ਮਜਬੀ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਗ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਨਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਨਾ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, रविदास कहे गुरु शरण में, पावे सुख विश्राम। रविदास कहे गुरु शरण में, पावे सुख विश्राम। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ